Salam Krishna Varodhaya Namaha Om Namo
नमः ओम कर्पूरवीलिकामोद समागरणि निरंतराय नमः ओम निजदन्नामादुर्जगत् भक्तिजगज्जपे नमः ओम मंदस्मिन प्रभाभूरमच्चतामे नमाय नमः ओम नागरदात्रिक्ष सुगतिविराजाय नमः ओम कामेश्वरत्वमांगल्य सूत्रतोरगंधराय नमः कनकांगदगेयूरगमनीयजामिलाय नमः रत्नक्रियेक सिंहावरोक्तावलंगाय नमः कामेश्वर प्रेमरत्नमणि प्रतिव्रतन्ने नमः नाभ्यारवार ओमानि प्रदावरत्तये नमः लक्ष्योपनदादादारुण्यवत्यमाय नमः स्तनभारदन्मच्चवट्टबन्धवच्चियाय नमः अरुणारुणगौसुम्भवसर्वादुर्गणज्ञे नमः रत्नगिरिगारण्यनादाय नमः ओम अम्बाय नमः ओम नगाय नमः ओम रत्नचारित्राय नमः ओम वाञ्छितार्थप्रदायिने नमः ओम अभ्याचारयज्ञाय नमः ओम सदत्वादिरूपिणे नमः ओम अव्याजकरुणामूर्तये नमः ओम अज्ञानत्वानिलिङ्गाय नमः ओम आवागोविन्दाय नमः ओम धर्मानुलिङ्गदानाय नमः ओम श्री चक्रराजाय नमः ओम श्री मंत्रिप्रदन्दये नमः ओम श्री शिवाय नमः ओम श्री शिवसख्यैकसौम्ये नमः ओम श्री ललिताम्बिकाय नमः ओम श्री महा नागभूषणेऽम्बिका देवी समेत नागराजाय नमो नमः ओम योपां पुष्पं मेल चन्द्रमापादपां पुष्पं मेल एवं मेल आयतनवान् भवति संवत्सरपामपमायतनम् यत्तन्वत्सरश्चायतनं वेद आवो वै संवत्सरश्चायतनम् य एवं वेद प्रत्येवतिष्ठति तत्कनेशाय विद्महे तन्नो नन्दी प्रचोदयात् तन्महेशाय विद्महे तन्नशिव प्रचोदयात् घनाम्बिकाय विद्महे तन्नो गौरी प्रचोदयात् गरीयो अस्मिन् वेदावरोर्मध्ये गन्धमादनपर्वते भास्करक्षेत्रे लङ्कातीरे पुनागारपुर महत्तेशे वायुदिक्पाले नैनतीरे विराजमानायाः नागभूषणे अम्बिका सर्वमन्यायाः पुनागारपुर महत्तेशे पश्चिमदिक्पाले चण्डिलिप्पाय महानगरे विराजमानायाः नागभूषणे अम्बिका सर्वमन्यायाः अस्याः देवदेव्यायाः ऐरोप्पाखण्डे इंग्लैण्ड प्रदेशे लंडन महानगरे विराजमानस्य इन्विट् इति नाम्नालङ्कृत निवासभूतायाः नागभूषणे अम्बिकायाः लंडन महानगरे विराजमानस्य ईलिङ्गपति इति नाम्नालङ्कृत लावण्य निवासभूतायाः अस्याः देवदेव्यायाः अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकी वामनजनभाविनि भक्तिलक्षणि महिषवर्तनि श्री कनकदुर्गाम्बिकायाः मंगल महोत्सव चतुर्थ दिवस सायंकाल विशेष नागभूषणे अम्बिका सुब्रह्मण्यै नमः वसन्तोण्डौ पूजा मध्ये वयं सर्वे भक्त्या मनसा वेदोक्तमन्त्रसमाञ्जलिः
அம்பிகைக்கு நான் வழங்குகின்ற ஒரு சமர்ப்பணம். என் உயிரிலும் என் உணர்விலும் கலந்த இந்த அம்பிகையானது எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையிலே மிக அற்புதமான சில காரியங்களை எனக்கு, சில பணிகளை எனக்கு அருளியிருக்கின்றார். அதில் இந்த ஆலயத்திலே நிரந்தரமாக இருக்கின்ற சிவாச்சாரிய பெருமக்களுக்கு தெரியும் அவள் எனக்கு என்ன நலத்தை கொடுத்தால் அந்த அம்பிகையுடைய அந்த திருவருளை எண்ணி இந்த பாடலை மாணிக்க வீணையே மரகத பருமையே வைரத்தில் தோய்ந்த மனமே பரங்கமா முனிவரின் மாதவ கேள்வியே மாகுளம் சிவந்த விழியே ஆணி பொன் கட்டிலே அரியாசனத்திலே அரசாள வைத்த தேவி அறியாத நெஞ்சிலே ஓமெனும் ஜெழுத்திலே பிரணவம் தந்த காளி யாதருவார் இந்த அரியாசனம் யாதருவார் இந்த அரியாசனம் புவியரசோடு எனக்கும் ஒரு சரியாசனம் அம்பா யாதருவார் இந்த அரியாசனம் புவியரசோடு எனக்கும் ஒரு சரியாசனம் அம்பா யாதருவார் இந்த அரியாசனம் புவியரசோடு எனக்கும் ஒரு சரியாசனம் அம்பா யாதருவார் இந்த அரியாசனம் பேதரும் நூறொன்றும் அல்லாதவன் உயர்ந்த பேரு பெறும் இடத்தில் இல்லாதவன் சேரும் சபையறிந்து செல்லாதவன் சேரும் சபையறிந்து செல்லாதவன் அங்கே சேர்ந்த பொருள் நிறுத்தி சொல்லாதவன் தனக்கு யாதருவான் இந்த அரியாசனம் புவியரசோடு எனக்கு ஒரு சரியாசனம் அம்பா யாதருவார் இந்த அரியாசனம்
तीर्थम आदिश्यम पूजा स्वयंभवतः महन्तः अनुगणन्तो अस्मिन् अण्डुमानस्य देवदेव्यायाः श्रीमते दुर्गा परमेश्वरी अंबिकायाः शिरोमण्यायाः नागपूर्णि अंबिकादेवी विशेष वसन्तमण्डप पूजामध्ये संभाव्य मंत्रलोप तंत्रलोप क्रियालोप कामलोप नियमलोप श्रद्धालोप सत्यपि सर्वं विदुक्तं यदा सहस्रार्पितं शाकं शीघ्रं पूजास्त्रे भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु अस्मिन् दिने उभयगत्रेण शिवपुत्रोद्भवस्य आश्रयदानक्षत्रे शिवधनिकासुरनामधेयस्य उत्तरपुरुषनक्षत्रे कैकल्यनाम्यायाः मनोदनक्षत्रे शिवज्ञानाम्याः अनुराधनक्षत्रे मनोज्ञनामधेयस्य नवनक्षत्रे शेखरनामधेयस्य अमृतनक्षत्रे मारन्नामधेयस्य आश्रयदानक्षत्रे शिवयानाम्यायाः वैकानक्षत्रे शिवमयानाम्यायाः उत्तरपुरुषनक्षत्रे योगनामधेयस्य अन्मलनामधेयस्य मरुच्चेरनामधेयस्य शिवमनोहरनामधेयस्य अनन्तनामधेयस्य शिवकुमारनामधेयस्य प्रकाशनामधेयस्य सर्वेषां सर्वनामानां क्षेमामध्यर्थं क्षेमास्थैर्य शौर्यवीर्य आयुर्वारोग्यर्थम् इष्टकाम्यार्थमसिद्ध्यर्थं स्थैर्यमाणस्य करिष्यमाणस्य सूचितभावि आगामि वर्तमान दुःखादित्यपरिहारार्थमसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् आलय निर्वाहकसमयानामधेयानाम् अलङ्कारसमयानामधेयानां धर्मवर्तसमयानामधेयानां सर्वेषाम् आप्तानां भक्तजनानां क्षेमामत्यर्थं सिद्धितमनोवाञ्छितफलसिद्ध्यर्थं श्री कनकदुर्गाम्बिकायाः नागभूमि अंबिका सर्वज्ञायाः अलंकार विजय उत्सव वरेण सिद्ध्यर्थ मणिमादि अष्टैश्वर्य भोग सिद्धिच्च पूजार्चित भवन्तो महात्मनन्दनं तस्य उभयकारकस्य छत्रवः विकीर्णकेशाः छिन्नाभिन्नाः पलायमानाः यथाचितं पूजार्चित भवन्तो महात्मनन्दनं तस्य उभयकारकस्य पुत्रमित्रवन्द्य परमानन्दसन्तो वसन्तादिनोच्च पूजार्चित भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु सर्वे जनाः श्रीनो भवन्तु समस्त मंगलानि भवन्तु अयम् उत्तरोत्तरादिरस्तु सदावर्तन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवते आवागनं नयामि नयामि विसर्ज्यां पूजां चैव नयामि चम्यदां परमेश्वरी मन्त्रगीनं क्रियागीनं भक्तिगीनं सुरेश्वरी यद्पूजयन्तु मया देवी परिपूर्णं ददतु पूजितन्तु मया देवी परिपूर्णं तदस्तु देवी
हरि ओम। नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। तद्गणेशाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नमः संभवे च मयोपवे च नमः संगराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च दिवसराय च तन्महेशाय विद्महे वाक्यसुताय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। गणाम्बिकाय विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। किलचराचरपञ्चकृत्यकारणस्य भवति यस्याः देवदेव्यायाः हीलिङ्गपदीति नाम्नालङ्कृत लावण्यनिवासभूतायाः दुष्टनिग्रहदृष्टपरिपालकी सकलपवनजगत्सृष्टित्रिसंहारपवनग्रहपञ्चकृत्यकारणस्य भगवति यस्याः देवदेव्यायाः श्रीकनकदुर्गाम्बिकायाः मङ्गलमहोत्सवदिवस सायङ्कालविशेष महागणपतियागदर्शनार्थं वेदोक्तमन्त्रकुसुमार्चना
அனைத்தும் உறவதால் என்னை
இவர்கள கருணையை வழிவான என்பதில் போய்கொண்டு தன்னை நாடி தேடி ஓடிவரும் அடியார்களின் துயர்களை கலைந்து அருள்பாலிக்க வேண்டி அம்பிகையானவர்கள் இங்கே வைத்திருக்கின்றார். அம்பிகைக்கு பிரம்மோற்சவம் நடைபெற்று இன்று 4வது தினம். இன்று இங்கே நாகபூஷணியாக நாகராஜ சுரூபமாக இங்கே வீட்டிலிருந்து அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். நாகபூஷணி என்கிறது இலங்கையிலேயே மிகவும் பிரசித்தமானது. எல்லோருக்கும் தெரியும். நாகபூஷணாவே நயனாதேவிதான் காட்டில்லாத. அதற்கு பிறகு சஞ்சலிப்பாயிலே ஒரு நாகபூஷணி அம்மாள் இருக்கின்றார். இன்னும் மௌனியாவில் ஒரு நாகபூஷணி இருக்கின்றார். இன்னும் மட்டக்களப்பிலே ஒரு நாகபூஷணி இருக்கின்றார். ஆனால் எல்லாருக்கும் பிரசித்தமானது நயனை நாகபூஷணி. அந்த நாகபூஷணி இந்த சிவனுடன் வருகின்ற சக்தியாக இருந்து சிவனை ஆராதிக்கின்ற தேவியாக இருக்கின்றார். இந்த நாகபூஷணியை வழிபடுவதனாலே நயனாதிக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது. என்ன சிறப்பு சொல்லுவோம்? நயனாதிக்கு ஒரு சிறப்பு. அதுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது என்றால் நாகதோஷம் நீங்குவதற்கு மிகவும் சிறப்பான கோயில் நாகபூஷணி. நயனாதிக்கு தான் போகும் சொல்லுவார். அங்கே அதுக்கு நாகதோஷத்துக்காக நாகங்கள் வச்சிருப்பார்கள். தடாகத்திலே நீங்கள் நீராடலாம். நாகதோஷம் உள்ளவர்கள், குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்கள், கால சர்ப்பதோஷம் உள்ளவர்கள், அவர்களெல்லாம் இந்த கால சர்ப்பதோஷம் நாகதோஷம் எப்படி வருகிறது? ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? இதோட தொடர்புடையதாக பேசுகிறது. என்னுடைய ஜாதகத்திலே 5ஆம் இடத்திலே லக்னத்திலிருந்து 5வது லக்னத்திலிருந்து லக்னம் கொடுப்பாங்களா பாருங்க. அதிலிருந்து 5வது இடம் பண்ணுங்கள். அதிலே ராகுகேதுவோடு இன்னொரு கிரகம் இருந்தால், செவ்வாய் இருந்தால் முழுமையான நாகதோஷம். அதில் ராகுவோ கேதுவோ இருந்தாலும் நாகதோஷம். அதுபோல எங்களுடைய ஜாதகத்திலே மேலே 1ஆம் இடத்துல இருந்தால் 7ஆம் இடத்துல இருக்கும். ராகு இருந்தால் 7ஆம் இடத்துல கேது இருக்கும். ஒவ்வொரு ஜாதகத்திலே உலகத்தை பிறந்த அத்தனை ஜாதகத்துக்கும் தான் இருக்கும். அதுக்குள்ள அந்த கிரகங்கள் அடைபடும். அநேகமாக ஒரு 50% ஜாதகத்துக்கு அந்த கிரகங்கள் அடைபட்டால் அதை கால சர்ப்பதோஷம் சொல்லுவாங்க. எப்படி என்றால் இப்ப லக்னத்திலே இருந்து வச்சுக்கொள்வோம். கடக லக்னமாக வச்சுக்கொள்வோம். கடக லக்னமாக வச்சுக்கொண்டால் நீங்க அதிலே ராகு இருந்தால் அதிலிருந்து பாருங்கள் நேராக கும்பத்துக்கு அதில் கீழே இருந்தால் கால சர்ப்பதோஷம். ஆனால் அது எப்படி என்று கேட்டால் கிரகங்கள் பிரிவுபட்டு இருந்தால் கால சர்ப்பதோஷம் இல்லை. அப்படி இருந்தால் கால சர்ப்பதோஷம் இருக்கக்கூடிய 9 கிரகங்கள் 5 கிரகம் அங்காறு இந்தியா 4 கிரகம் இருந்தால் கால சர்ப்பதோஷம் இல்லை. அந்த குறுக்கை இருக்கின்ற ராகு கேது இருக்கும். அவ்வளவு முழுக்கிறதும் அடங்கும். அப்பொழுதுதான் முழுமையான கால சர்ப்பதோஷம். இந்த கால சர்ப்பதோஷத்தினால் என்ன நமக்கு நன்மை என்ன தீமை என்னன்னு கேட்டால் நன்மை கொடுக்கும். கால சர்ப்பதோஷத்துக்கு நன்மை கொடுக்கும், தீமை அதிகம். எப்படி என்றால் நாம் எடுக்கின்ற கல்வி கற்கின்ற பொழுது, குழந்தைகள் படிக்கின்ற பொழுது அந்த தடை ஏற்படும். அதை இதை படிக்கிட்டால் அதை படிக்கிட்டால் நீங்கள் யாரும் பண்ணது நான் இதை படிக்கிறேன் தொழிலில் போய் உழைப்பினாலே போக முடியும். அந்த கிரகங்களுக்கு என்ன செய்வதென்றால் கால சர்ப்பதோஷம் சார்ந்து செய்ய வேண்டும். அதை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். இல்லை நீங்கள் உள்ளே செய்யலாம். செம்பாம்பு
பாம்பு கரும்பாம்பு வைத்து நல்லெண்ணெய் பாலிலே ஒரு சட்டியில் இருக்கிறோம், கிண்ணத்தில் வைப்பார். கிண்ணத்துக்கு தான் கண் தான் பார்க்கலாம், முகம் பார்க்கணும். ஒரு சட்டியிலே நல்லெண்ணெய் விட்டு அதிலே கரும்பாக்கும், ஒரு சட்டியிலே பால் விட்டு அதிலே செம்பாக்கம் வைத்து முகத்தை பார்த்து 9 தடவை நவக்கிரகத்தை சுத்தி ஒரு அடியாவுக்கு பூஜை பண்ணி அவரை 4 வயதுவாக பூஜை பண்ணி அந்த முகம் பார்த்து அந்த ஐயாட்ட ஆனால் வாங்குவான்னு சொன்னேன். நான் வாங்காட்டி ராமனுடைய தொழில் அல்ல வாங்குவான். அவைக்கு இந்த பாவத்தை படவில்லைன்னா கங்கையிலே சமுத்திரத்திலே தடாகத்திலே அந்த சமுத்திரத்திலே தீர்த்தமாடும் பொழுது அந்த பாவத்தை அவரோட போயிருவாங்க. அப்போ அது 2 பேர் 2 4 இதுவாக 2 குருமார்களை வைத்து அவர்களுக்கு அரிசி மரக்கறி அந்த கிரகத்தினுடைய கலர் உறுப்புகளை கொடுத்து அவர்களை விழுந்து கொண்டு இதை சுற்றி வந்து முகம் பார்த்து அவருடைய முகத்தை பார்க்கணும். அது வரைக்கும் நிமிந்து பார்க்கணும். பார்த்தா அந்த கோஷம் நீங்குவதாக அறிவிக்கும். இது இப்படி கொடுத்தால் காலம் சொல்றது எப்படின்னா இல்லை, நீங்கள் குழந்தை கேட்டு சாகம் இல்லை அப்படிதான் இருக்க. நான் வயது மாத்திர குடும்பம் இருக்காங்க, அது அப்படிதான் இருக்கு. ஆனால் படிக்காரர்கள் தலையோட கூட தரப்பாடம் உள்ள படிக்க கஷ்டப்படும் பேசுறது சொன்ன செய்ய படிக்கிறதுன்னு சொல்லி திருமணமாக 25-30 ஜாதகம் பார்த்து சேர்த்து 25-30 ஜாதகம் பார்த்து 30வது ஜாதகம் தான் போடுது. அதெல்லாம் இந்த தடை ஒரு தடை இருக்கின்ற பொழுது அந்த தடைகளை நீக்கணும். அதுக்கு அம்மானை வந்து நவக்கிரக நாயகி. அம்மா நவக்கிரக நாயகி, நவக்கிரக தோற்றங்களுக்கு உரியவன் உள்ள நவக்கிரக நாயகியாக இருக்கிறார். அப்ப இந்த தோற்றங்கள் இருக்கின்ற பொழுது அம்பிகையை சரணடைந்து அங்கே கிரகங்களுடைய தோற்றங்களுக்கு பரிகாரம் செய்வோம். நாகதோஷமாக இருந்தால் குழந்தை பாக்கியம் இல்லை என்று சொல்லுவார்கள். அதுதான் நாகதோஷம். குழந்தை பாக்கியம் என்று சொல்லுவார்கள். அதுக்கு நாக புதற்றம் செய்யும். ஒரு ஆலயத்திலே கட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆலயங்களிலே குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு நாகதோஷம். அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு சாந்தி செய்கிறார். அவர்கள் நாம புதற்ற செய்வோம். உயிரிழப்புகள் வந்தாலும் நம்ம நாகத்தை செய்வோம். இல்லை ஆலயங்களிலே நாகத்தினாலே செம்புனாலே நாகம் செய்து புதற்ற செய்வோம். அப்படி செய்கின்ற பொழுது இந்த நாகதோஷம் நீங்கும். அது 4 காலத்திலே துக்கிய வழிபடுகின்றோம். ஏன் துக்கிய மொழிகள் காலத்திலே துக்கிய வழிபடுகின்றோம். அதான் அதுவே காலத்திலே தெரிந்து நாகதோஷம் தெரியும். ராகுவனுடைய தெய்வம் துர்க்கியம், கேதுவுடைய தெய்வம் கணபதி, சூரியனுடைய தெய்வம் சிவன், சந்திரனுடைய தெய்வம் கௌரி குமார், செவ்வாயுடைய கிரகம் 2 செவ்வாய். என்ன முருகன் பைரவர் கஷேத்திரவாதர். முருகன் கஷேத்திரவாதர். நீங்கள் செவ்வாய் கையில் பாருங்க, முருகன் கையில் மாதிரி மத்திய கத்தி வச்சிருப்பாங்க. பாதுகாப்பான இப்போ ஒரு பாருங்க, முருகன் கையில் என்ன இருக்கு? இந்த வச்சன சக்தி வேறு. அது அப்படியே அந்த செவ்வாய். ஏன்னா செவ்வாயுடைய அதிதேவதை பிரத்யேகதை அதுக்கு பூமிகாரர்கள் வந்து பேர். பிரத்யேகதை பூமி. அதனால்தான் செவ்வாய் நல்லிடத்தில் இருந்தால் காணிவளம் வாங்குவீர்கள். செவ்வாய் மரணஸ்தானத்தில் இருந்து நீசம் பெற்றிருந்தால் வீடு இல்லாமல் போக மாட்டேங்குது. இதில் பார்க்கறது நீங்க தாதங்களை பார்க்க இதுதான் பூமிகாரர்கள். அதுபோல புதனுக்கு நாராயணன் விஷ்ணு. அது அருள் போக முடியும். புதன் அவர்களுக்கு ஆட்சி பெற்று உச்சம் பெற்றிருந்தால், வலுப்பெற்றிருந்தால், சூரியனோட ஆதிக்கப்பட்டிருந்தால் அப்புறம் இல்லை அப்போ காரணம் மேலே போய் கொண்டிருக்கிறார்.
புதன் விட்டு போனார் வாழ்க்கை எல்லாம் எல்லாம் விட்டார். பாருங்கள், ஒரு வகுப்பறையிலே 40 மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அந்த வகுப்பறையிலே ஒரு ஆசிரியர் கற்பிக்கிறார். அந்த ஒரு ஆசிரியர் கற்பிக்கின்ற பொழுது 40 மாணவர்களும் முதலாவதாக வரணும் வழக்கி. நான் இதை சொல்லிக் கொண்டது எத்தனை பேர் லிசன் பண்ணுவீங்க? அதுதான் நம்ம படிப்பு. பாடதாயிரம் லிசன் பண்றது. லிசன் பண்ணா எல்லாருமே கிரகிச்சு கொண்டா எல்லாருமே கிரகிச்சு கொண்டவன் வாழ்க்கையை கொண்டு வருகிறார். பின்னிலிருந்து அப்ப அதை கிரகிச்சு கொள்ளும். சொல்ற ஏதோ போகலாம் மக்கள் எத்தனை பேருக்கு சொல்லுங்க. 40 வருஷம் எத்தனையாவது இடத்துல இருந்தா 40 வருஷம் சொல்லுங்க. இதை கேட்டு வச்சுக் கொள்வோம். உங்களுக்கு தான் இப்ப நான் பேசி கொடுத்து போடுங்க தேவையில்லை. சொல்ல தனியாக தருவது நேரம் போது அவனை சொல்லிக் கொள்ள கூட உங்களுக்கு அதான் சொல்லுகிறான். இது தெரிஞ்சுக்கணும். புரியுதா? அப்ப புதனுடைய அதிபதி பிரச்சனை விஷ்ணு நாராயணன். குருவுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி. அதுபோல சுக்கிரனுக்கு சுக்கிரன் திசை என்றாலே இது ஒரு வருஷம். அடுத்தது சனிக்கு. சனியுடைய அடுத்தது சனி முக்கியமான சனி யார் இருக்கிறதையும் சனி ஒருவருக்கு நல்லிடத்திலே ஆட்சி உச்சம் பெற்று நல்லிடத்தில் இருந்தால், அட்டமத்தில் இருந்தால் கூட சனி நல்ல வாழ்வோடு இருந்தால் சனி உங்களுக்கு ஆயுள் மரத்தை கொடுக்கக்கூடியவர். சனி கட்டி போட்டு இந்த திடீர்னு 30 வயசு 40 வயசு சனி சனி கொடுத்தால் எவரும் தடுக்கிறார், சுகமணிக்கிறார். எவர் கொடுத்தாலும் சனி கிடைக்கும். அதாவது சுக்கரன் கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை. சனி சரியில்லைன்னா ஒன்று அமைந்துவிடுவார். சனி கொடுத்தால் சனியோட சரி செய்ய நல்ல வாழ்க்கையை வந்து உச்சம் பெற்று ஆட்சி சனி கொடுத்தலுமே. முதலுக்கு கல்யாணம் ஆனது கூட கல்யாணம் சிரிக்க முதலுக்கு கல்யாணம் ஆகணும்னா 7 சனிகள் 7 சனியில தான் கல்யாணம் பொண்ணை பார்க்க நாட்களாவது இருக்கணும். 7 சனி நடக்கிற பொழுதுதான் திருமண வாய்ப்பு இருக்கும். புரியுதா? இன்னொரு அசிங்கம் கல்யாணம். அப்ப அவருடைய திருமணத்தை முடிக்கின்றது இந்த சனி. சனியினுடைய அதிதேவதை யார் என்று பார்த்தால் பிரஜாபதி. மத்திய தேவதை யார் என்று பார்த்தால் சொல்லுவார் பிரஜாதான் கூட்டி போகணும். அதனால சனிக்கு பயப்படுவது. சனி விழுந்து சனி ஒழுங்கும். யமன் அவருடைய பிரத்யேகத்தை யமன். அவருடைய யுத்தத்தை விட யமனா ஆக்சுவலா கவுண்டர் சொன்னால் ஐயப்பன் ஆண்டு. அதனாலதான் சனிக்கிழமை ஐயப்பனுக்கு விசேஷம். சனிக்கிழமையில கருப்புடுப்பு ஐயப்பனுக்கு விசேஷம். பருவகாலம் சனி கருப்புடுப்பு, சனிக்கிழமை ஐயப்பனுக்கு விசேஷம். அவருடைய இஷ்டதெய்வம் சாஸ்தா சனீஸ்வரன். அப்ப நீங்கள் சனி தோஷம் உங்களுக்கு 7 சனி அட்டமத்தி சனி என்றால் உடனே ஐயப்பன் அப்படி போனீங்க. ஐயப்பனை பிடிச்சி 18 கிழமை நீங்க நெய் வளர்த்திருந்தால் அதிலிருந்து கொஞ்சம் கூட வரலாம். இந்த சனி என்று வந்தாலும் அது ஒரு சின்ன பாடல் சொல்லி
சனிக்கு ஒரு அப்பை பாடலோடு பாடியிருக்கிறார். மற்ற ஒன்றுக்கும் பாடல, சனிக்கும் அட்டமதி சனிக்கும் பாடினார், தேவதனிக்கும் பாடினார். காலையில் கல்லா தலைமகனும் ஆலை எலி போன்ற அயலாரும் சாலமனை கட்டளைக்கும் மணியாலும் இம்மூவரும் அட்டமத்தை சனி என்றார். ஒருவன் அட்டமத்தை சனி பிடிக்கிறது காலையில் கல்லா தலைமகனும் மூத்த பிள்ளை படிக்கல என்றால் அவர் அட்டமத்தை சனி. அடுத்தது ஆலை எலி போன்ற அயலாரும் எங்களுக்கு பக்கத்தில் அப்படியும் இருந்தாலே அட்டமதி சனி எங்களுக்கு கொடுக்க பார்க்க கொடுக்க ஆலை எரிவோம். நான் கூட சொல்லல, வெளியெல்லாம் ஐயா சொல்றேன், அப்படியே சொல்றேன். ஆலை எரிவோம் அயலார் இந்த நேரமும் நச்சரித்து கொண்டிருந்தார். பக்கத்து கதை போட்டு தடுப்படாத அது கூட்டினாலும் சட்டம் போட்டாலும் எல்லாத்துக்கும் போய் பொழுதுக்கு சொல்லிக்கணும் பக்கத்தில் இருந்தாங்க. அது வெளியாது. அதனால அந்த காலத்துல வீடு பார்க்கிற பொழுது ஐயன் பார்ப்பாங்க, தண்ணி பார்ப்பாங்க. அடுத்தது மூன்றாவது உங்கள்கிட்ட சாலமனை கட்டளைக்கும் மனையாளும் இம்மூவர் மற்றவருக்கு சரி. அளவுக்கு நீங்க சிலவு செய்த கொண்டாடினார் அவனுக்கு பார்க்கவும் 1000 பவுன் வைக்கிறவனுக்கு 2000 பவுன் 4 தினம் பிள்ளையாருடைய யாகம் நிறைவு.
சூழ்நிலை இருக்கிறது. அதை செய்து நாங்கள் எல்லோருக்கும் சகல செல்வமிக்க யோக பெருவாரணிக்க நன்னா சூழ்நிலை பார்வதி அன்னையின் திருவருளானது எல்லோருக்கும் ஒளிவீச்சு பரவ அந்த தருணத்தில் அன்னையை கொண்டு அம்மைய அதிகாரிகளே, இன்றைய எங்களது மகோத்சவ பெருந்திருவிழாவின் 4ஆம் நாள் அன்னை ஆனவள் நாதசுரூபிணியாக இங்கு விற்றிருந்து நாதேஸ்வர இசை மேளங்களுடன் நாட்டிய கலைஞர்களின் நடனத்துடன் திரும்பி விழா வந்து ஒரு அருங்காட்சியை எங்களுக்கெல்லாம் தந்திருக்கின்றார். எங்கள் நாகம்மையானவள் உண்மையிலேயே கைலாச வாகனத்தில் வீட்டிலிருந்து வருகிறது ஆனது மயிலாதீவு நாகபூஷணி அவர்களின் என்ற ஒரு இனத்தை தந்த கலிகாசியான குடும்பத்தினருக்கு எங்கள் ஆலயத்தின் சார்பிலும் உங்களின் சார்பிலும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இந்த நாதஸ்வர தமிழ்களை வழங்கிய நாதஸ்வர வித்துவான்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு நாட்டியங்களை வழங்கிய நிறுத்திர சேத்திரா பரதநாட்டிய பாடசாலையின் ஆசிரியை பவித்ரா அதிகரனின் மாணவிகளான விஜயா சிலஸ்டீவன் மகிதா அதிகரன் அவர்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் அம்மைய அதிகாரே, உங்களுக்கு தெரியும் எங்களது தேர் திருவிழாவானது இந்த முறை 9ஆம் தேதி ஊர்வசி மாதம் நடக்க உள்ளது. இந்த திருவிழாவானது தேர் திருவிழாவானது 2001ஆம் ஆண்டு இந்த ஆலயத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எங்களின் ஸ்தபதி சுரேந்திரன் எங்களால் அன்பாக இந்துரன் என்று அழைக்கப்படும் அவர்களால் இந்த தேரானது உருவாக்கப்பட்டு கோவிட் காலத்தில் ஒரு வருடம் இந்த தேரானது திருப்பி வரவில்லை. இந்த முறை 25வது ஆண்டில் எங்களது தேரானது திருவீதி விழா வர இருக்கின்றது. வெள்ளி விழாவாக அந்த தருணத்தை நாங்கள் கொண்டாட உள்ளோம். அன்பு அதிகாரிகளே, இது உங்களின் ஆலயம். உங்களின் அன்னையானவள் திருவீதி விழா 25வது ஆண்டில் வர இருக்கின்றால் எங்கள் ஆலயத்தினால் பொது உபயமாகவே இந்த 20 தேர் திருவிழா இந்த ஒவ்வொரு வருடமும் உபயனாளர்களாக மாறி வருகின்றனர். இந்த உபயத்தில் பங்கேற்க விரும்பும் அணியவர்கள் தயவு செய்து உங்களின் பெயர் நட்சத்திரங்களை கொடுத்து இப்பொழுதே நீங்கள் பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம் என்பதையும் கூறிக்கொள்வதோடு தேர் திருவிழாவுக்கு பால்குடம் எடுக்க விரும்பும் அணியவர்கள் கட்டூரத்தை எடுக்க விரும்பும் அணியவர்கள் அனைவரும் இப்பொழுதே உங்களது முன்பதிவுகளை மேற்கொள்ளலாம் என்பதையும் இந்த தருணத்தில் கூறிக்கொள்வதோடு இந்த மகோற்சவ காலத்தில் நாங்கள் தினந்தோறும் ஆலயத்திற்கு வர முடியாதவர்கள் வெளிமாநிலங்கள் உள்ளவர்கள் எங்கள் ஆலயத்தில் உங்கள் எல்லோருக்கு தெரியும் அம்பிகை ஆனவர்களுக்கு உலகம் முழுவதும் பக்தர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் எல்லாம் இங்கு வர முடியாத காரணத்தினால் நாங்கள் இந்த 27 நாட்களும் இங்கு அவர்களின் பேர் நட்சத்திரங்களில் அர்ச்சனை செய்வதோடு அந்த வகையில் உங்களுக்கு யாராவது பேர் நட்சத்திரங்களை வணங்கி 10 பவுன்களை செலுத்தி 27 பவுன்களை செலுத்தி இந்த ஆலயத்தில் தினந்தோறும் உங்கள் பேர்களில் அர்ச்சனை செய்யலாம் என்பதையும் கூறிக்கொண்டு வழக்கம் போலவே உங்களிடம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். ஆலயத்திற்கு வரும்பொழுதும் செல்லும் பொழுதும் அயலவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படாத வண்ணம் வந்து செல்லுமாறும் உங்கள் வாகனங்களை ஆலயத்தில் இருந்து சற்று தொலைவில் பார்ப்பனை கொண்டு வரும்படியும் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்வதோடு வழக்கம் போலவே 2 நிமிடம் உலக